त्रै गुण मेटे शब्द वसाए, त्रै गुण मेटे शब्द वसाए। तां मन चूकै अहंकारो, तां मन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाने, अंतर बाहर एको जाने। तां हर नाम लगे प्यारो, तां हर नाम लगे प्यारो। मैं तुहानू ये जिहड़ा पढ़ाउण दी खेचल देना ना, इस वास्ते भी तुहानू विश्राम पक जाणगे ते तुहानू अर्थ आपे समझ आउण लग पैणगे। जिथे जिथे रुकना है, अंतर बाहर एको जाने, तां हर नाम लगे प्यारो। फिर जिहड़ा जोगियां दा एक मत है, एक नाड़ी है एड़ा, एक है पिंगला, एक है सुखमना। आ जिहड़ी नासका है साडी नक, ਇਹਦੀ ਇਸ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਏੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਸੁਖਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨਾ ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਬੂਝੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਗਿਆ। क्योंकि टिकाओ एवें नहीं आता है। मैं तो बड़े बड़े हूँ गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कई गल्लां करन तो संकोच भी करीदा। मैं एक दफ़ा गुरुद्वारा सीसगंज साहब गया, किसी रागी जत्थे नूं मिलना सी। उन्होंने मैनू कहा भी तुसीं सीसगंज साहब आ जाओ, इन्ने बजे मैं तुहानूं मिलांगा। वो खैर टाइम ते आ गए, साडा मेल हो गया। तो कहन लगे भाई मैं तुहाडी बुकिंग तो मन लवांगा, पर अज मेरे घर प्रशादा है सारे रागी जत्थियां दा, ते मस्कीन साहब जी उत्थे आउणगे। मैं मस्कीन साहब के दर्शन नहीं सी कीते। मैनूं दो लालच हो गए, चलो प्रशादा तो छकना ही है, तो मस्कीन साहब के भी दर्शन होंगे। मैं थोड़ा जिहा खिच खा के पहला पहुँच गया, मस्कीन साहब पिछों पहुँचे। पर रागी जत्थे उत्थे कई इकट्ठे सन, 5 7 10 15 रागी जत्थे। जदों मैं उन्हां रागी जत्थे, वो मैनू नहीं जानते सन। मैं तो एक पिंड का ग्रंथी सी, शाहबाद का। वो कोई शहरों चो शहर नहीं, छोटा जिहा कस्बा है। मैं एक नुकरे लग के बह गया। पर जदों मैं उन्हां रागी जत्थियां दियां आपस में गल्लां बातां सुनियां, तो मैनू बड़ा पछतावा हो गया। मैं इत्थे कित्थे आ गया भाई। मैं तो आख्या कोई रब की गल करनगे, कोई गुरु दी, तो होर ही जकड़ मारी जांदा। मेरा कहने का मतलब प्रभाव तो इत्थों ही पैंदा। खैर जदों मस्कीन साहब आए, फिर थोड़ा जिहा वातावरण बदल गया। जिवें कोई वड्डा आदमी घर का बजुर्ग आ जाए ना, फिर सारे थोड़ा जिहा संभल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये गल्लां समझ तां आउंदियां ने जे गुरु की भै भगती विच आके भी। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे, जदों कोई परमेश्वर की भै भगती विच आ जांदा है, फिर उसनूं सुखमना एड़ा पिंगुला बूझै। ये सारियां गल्लां समझ आ जांदियां। जाए आपे अलख लखाए, जदों आप कृपा करके वो अलख परमात्मा अपना आप लखा देवे। नानक तेहों ते ऊपर साचा, इनू तेहों बोलना, तेहों होड़ा नहीं बनाना। हाहे दा औंकड़ इन्ना की बोलना, लघु मात्रा तेहों। इन्हां तीन माया दे गुणा तो उपर है सच्चा परमात्मा, ते सतगुर शब्द समाए।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ 4-5 ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੈ ਸਤ ਅੰਗਲਵਾਈ ਔਦੂ ਸੁਨ ਸਚ ਆਹਾਰੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ ਤਤ ਵਿਰੋਲੇ ਚੀਨੈ ਲੱਖ ਪਾਰੋ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੈ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਏ, ਤਾਂ ਮਨ ਚੂਕੈ ਅਹੰਕਾਰੋ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਮ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰੋ। ਸੁਖ ਮਨਾ ਇੜਾ ਪਿੰਗੁਲਾ ਬੂਝੈ, ਜਾਂ ਆਪੇ ਲਖ ਲਖਾਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਹੋਂ ਤੇ ਉਪਰ ਸਾਚਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। 61 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਕਾ ਜੀਓ ਪਵਨ ਕਥਿਅਲੇ, पवन कहाँ रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कवन अवधु, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस न आवे अवधु, हौमै प्यास न जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कमन बुद्ध जित अस्थिर रही है, कित भोजन तिबतासै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल नंगरासै। हुणे पौड़ी विच प्रश्न ते उत्तर रले होए ने, मिक्स है, उन्होंने इकट्ठा नखेड़ना पवेगा। प्रश्न ये है कि मन का जियो पवन कथियले, ये मन का जिहड़ा आसरा है, जिंद है, वो पवन है। पवन कहते सुआसां नूं, सुआस चलते ने तो मन की होंद है, सुआस बंद हो जाण तो मन की होंद खत्म। तो पवन कहाँ रस खाई, ये जिहड़ा पवन सुआस ने ये कित्थों शक्ति लैंदे ने। ज्ञान की मुद्रा कमन औदू, है जोगी ज्ञान की की निशानी। मुद्रा का मतलब होंदा है उस अवस्था विच, ज्ञान की मुद्रा कमन औदू, सिद्ध की कमन कमाई। जिहड़ा सिद्धि प्राप्त करता उसकी कमाई की है, उन्होंने पल्ले की पिया है। फिर गुरुदेव कहते बिन शब्द है रस न आवे औदू, हौमै प्यास न जाई। बिना गुरु के शब्द विच जुड़े तो कदे रस नहीं आ सकता। मत्था टेको, परिक्रमा करो, जो तुहाडा मर्जी करो, जदों तीकर शब्द विच नहीं जुड़ते, बिन शब्द है रस न आवे औदू, हौमै प्यास न जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, शब्द रते अमृत रस पाया। शब्द रते अमृत रस पाया, शब्द रते अमृत रस पाया। साचे रहे अघाई, साचे रहे अघाई। साचे रहे अघाई, साचे रहे अघाई। बस फिर सच्चे दे नाम नाल जुड़ के अघाई। अघाई एक अवस्था है जिन्हों असी रज जाना कहते। एक होंदा रज जाना, एक होंदा पूरी तरह रज जाना, अघा जाना। कहते जदों शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। फिर कहते ने कमन बुद्ध जित अस्थिर रही है। वो किहड़ी बुद्धि है जिहदे नाल असी टिके रहिए, साडा मन डावाडोल ना हो। क्योंकि मन की हालत तो तुहानूं पता ही है, ये टिकदा है नहीं गा, ये मिनट में किधरे दा किधरे पहुँच जाता। बैठा इत्थे है, कई पासे सैर करके आ जाता वापस। आख्या कमन बुद्ध जित अस्थिर रही है, कित भोजन ते बतास है। वो किहड़ा भोजन है जिहदे खाण नाल इहदियां सब भुखां मिट जाण। लो गुरु नानक साहब कहते भाई जोगियो, नानक दुख सुख सम कर जापै। नानक दुख सुख सम कर जापै।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ, ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौड़ो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोमन लगत है। कोई जम पवे बधाइयाँ जी, मर जाए फिर फूड़ी डालो। गुरु नानक पातशाह कहन लगे जोगियो, इस तरह की अवस्था तो उदों आती है, नानक दुख सुख सम कर जापै, नानक दुख सुख सम कर जापै, नानक दुख सुख सम कर जापै, नानक दुख सुख सम कर जापै। सतगुर ते काल न ग्रास, सतगुर ते काल न ग्रास, सतगुर ते काल न ग्रास, सतगुर ते काल न ग्रास। सतगुरु कोलों की मिलता है? नाम रूपी भोजन मिलता है। तो जिन्हों नाम रूपी भोजन मिल जाए उन्होंने फिर ये काल का डर खा नहीं सकता, वो निरभय हो जाता। भगतां ने इसलिए कहा भाई संपै देख न हर किया, संपै देख न हर किया, संपै देख न हर किया, संपै देख न हर किया। विपत देख न रोए, विपत देख न रोए, विपत देख न ज्यों संपै त्यों विपत है, ज्यों संपै त्यों विपत है, ज्यों संपै त्यों विपत है, ज्यों संपै त्यों विपत है। बिद ने रचया सो होए, बिद ने रचया सो होए, बिद ने रचया सो दो चीज़ां ने ना, संपत्ति कुछ प्राप्त होना ते विपता पीड़ा आ जानी। दो चीज़ां, दो पक्ष ने तस्वीर दे। भगत जी कहते ने भाई संपै देख ना हरखिए, माया आउंदी देख के बहुते खुश ना हो ते विपता वेख के रोण ना लग पवो। ये तो दोवें तुहाडे नाल ही चलने ने। दुख सुख दोए दर कपड़े, दुख सुख दोए दर कपड़े, दुख सुख दोए दर कपड़े, दुख सुख दोए दर कपड़े। पहरे जाए मनोख, पहरे जाए मनोख, पहरे जाए मनोख, पहरे जाए मनोख। तो गुरु साहब ने ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਤੀ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੁਣਨ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੇ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੇ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੇ, सतगुर ते काल न ग्रास, सतगुर ते काल न ग्रास, सतगुर ते काल न ग्रास, सतगुर ते काल न ग्रास। ये जिहड़ा गुरु कोलों ज्ञान मिलता है ना, ये भोजन ऐसा है जिहदे नाल मौत दा डर खत्म हो जाता है। भी जदों समा आ जाना आ ही जाना। इसे लिए पातशाह ते कहते गण घाले सब दिवसास, ना बढ़न घटन तिलसार,
ਜੀਵਨ ਲੋਰੈ ਭਰਮ ਮੋਹ ਨਾਨਕ ਤਿਉ ਗਵਾਰ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਰਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬੱਧਿਕ, ਮਿਰਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬੱਧਿਕ। ਮਿਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ, ਪੇਖੰਤ ਦੇਖ ਲਈ, ਬੱਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਮੌਜ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁਗ ਰਹੀ ਸੀ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਜਾਲ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਸਾੜੇਗੀ, ਜੇ ਜਾਲ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇਗੀ, ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕੁੱਤਾ ਪਾੜ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏਗੀ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਵਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਵਾ ਚੱਲੀ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਧਰ ਜਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਤੀ, ਗੋਲੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿਰਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬੱਧਿਕ ਪਰਹਾਰੇਣ ਲਖ ਆਵਦਾ, ਆਹੋ ਜਸਿਆ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦਿਅਤੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰਦਿਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਸੱਪ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੱਪ ਲੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਪ ਮਿਲੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਚੈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਸੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਹਰ ਸਿੰਘੀਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸੋ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰਦਿਸ਼ਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੰਗੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲਣ ਰੋਜ਼ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਫੁੱਲ ਤੋੜੇ, ਮਾਲਣ ਨੇ ਸਜਾਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਚੱਲ। ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤਕਾਰੀ, ਸੇਵੰਤ ਸੂਰਾ ਚਤੁਰਦਿਸ਼ਾ। ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਸੰਤ ਊਚਾ, ਨਾ ਸਿਮਰੰਤ ਮਰਨ ਕਦੰਚਾ। ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖਾ, ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਸਾਸ ਕਰਖ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਾਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ, ਨਾਨਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਪੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨ ਗ੍ਰਾਸੈ, ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨ ਗ੍ਰਾਸੈ। ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨ ਗ੍ਰਾਸੈ, ਸਤ ਗੁਰ ਤੇ ਕਾਲ ਨ ਗ੍ਰਾਸੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਗ ਨ ਰਾਤਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ। ਬਿੰਦ ਨ ਰਾਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨ ਪਾਖਿਆ, ਪਵਨ ਨ ਸਾਧਿਆ ਸਚ ਨ ਅਰਾਧਿਆ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹਿ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲੈ।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ। ਜਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਬਲ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲ ਬਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਸ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਰੰਗਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਰੰਗ ਨਾ ਰਾਤਾ, ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਲ ਬਲ ਤਾਤਾ। ਬਿੰਦ ਨਾ ਰਾਖਿਆ, ਲੰਗੋਟੇ ਤੇ ਬੰਨ ਲਏ, ਘਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਧੂ ਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੱਤ ਸੱਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ। ਬਿੰਦ ਨਾ ਰਾਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਭਾਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਵਨ ਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਸੱਚ ਨਾ ਅਰਾਧਿਆ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹਿ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹਿ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲੈ ਹੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤਉ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ? ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰੰਗੇ ਰਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤਾ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਅਪਿਓ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖਧਾਰੀ, ਅਪਿਓ ਪੀਓ ਆਤਮ ਸੁਖਧਾਰੀ। ਥੋੜਾ ਅਪਿਓ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਮਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਤਮ ਸੁਖਧਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ। ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ, ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਵਿਚਾਰੀ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਪਿਓ ਪੀਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਆਤਮ ਸੁਖਧਾਰੀ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੱਚ ਅਰਾਧਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਤਰਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਪਦ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।